Good afternoon, room. Yeah, post lunch, afternoon kicking in. But first, I like to read the room first. So, how many of you would actually prefer this in Malayalam to keep this brutally honest and give out great value? I hope that works. Does that work? Yeah. Can we do that? We can mix. Cool. So that was a request from the speakers as well. So let's get going then. Yeah, so very interesting, right? So Edtech over the last many years has got all the kind of attention in the world, right? For all the right and wrong reasons. Edtech was in news for all the right reasons and wrong reasons. So one thing easy for me is the fact that, I have an easy job to do introducing them. The best, the go-to guys in the Kerala Edtech industry. Right. A celebrity of sorts. So let's welcome Ananthu, CEO and founder, Xylem. Right. Young, strong, bashing, Ramees. Right. Ramees in Kerala again. Edtech, we have two very different stories here, right? One, organic, strong, community-driven, heroic Ananthu, and someone who is building fundamentally. ചർച്ചയിലേക്ക് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെച്ച് വെൻ യു ആർ സോൾവിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി ഫേസിംഗ് ദാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ബിൽഡിംഗ് സംതിങ് ബിഗ് വിത്ത് ഇന്റർവെൽ. സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം റമീസ് ആസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാനാണെങ്കിൽ the very first thing I want to discuss is, because the topic itself is sustainable growth for Edtech startups. So whenever we speak about Edtech, we bring in the word sustainable. Why do we even do that? Because if you look at any big startups, any growing startups, any startups which are growing, trying to grow even with higher ambitions, they might have a sustainable path. They might be loss making currently. Startups palarum ippo loss making aayirikkum. But Edtech startups ne patti samsarikkumbo appo sustainable enna vaak is being thrown around a lot. What do you think? എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇത്ര വിഷയമാക്കുന്നത്? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് ഫോർ ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആകായിരുന്നു അല്ലേ? എന്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആകായിരുന്നു? Maybe like the main Edtech startup, as you all know, Byju's are facing some sustainable issues. So that's maybe the reason why sustainable word is coming there. But as a startup, എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് we have around 4 years of journey right now. After MBBS I started this Edtech. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു third year-ലാണ് we taken funding and all. Growth, like whether sustainability means whether we need a very aggressive growth or not. അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാജുവൽ ഓർഗാനിക് ലൈക്ക് 10-15 years ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണോ, ഒരു 2-3 years ആ ഒരു കാര്യം ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണമെന്ന്. ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ലോസ് മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് വരെയെങ്കിലും. ഇപ്പം taking about Xylemത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം there is a strong community out there. We have around 9 million followers in our 40 YouTube channels. Like 90 lakh students are there. So from there, നമ്മുടെ customer acquisition cost is almost zero if you take. പക്ഷെ എങ്കിലും like as part of media and all, we are spending around 2-3% of our total revenue. So first year we are profitable. Second year we are profitable. Third year, like we thought whether we have to be profitable or we have to grow very aggressively. Like first year we did around 30 crore. Next year we did around 125 crore. So from 30 to 125, like we have a huge jump. Because 125, like I don't know right whether we did 125 or not before we go to funding. Like once I go to funding only, like then my account seems that we cross 100 right now, right? We are at 125 right now. So third year, if you want to go from 125 to 250, then we have to get into offline only. So offline business, like if you get into offline business, to make it profitable, we need at least 2-3 years of time. One single unit. So if you are not doing it, you can't make a thing. You have to go for it. So the fixed cost, rent, everything will be there in 1-2. That will add to the loss part. But it will profitable in 3 years. If you have the confidence that you can make that unit to a profitable thing, you have to go for it. That is my logic, right? Because what I believe is actually, ഈ വർഷം വരുന്ന കുട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരില്ല. That student will come only on this year. So we have to cater that student. So that is my policy on like growing and everything, right? So we grow from 125 to 250 last year. We are loss making last year. But this year we are profitable from 250 to 350. We are in 350 crore right now. 350 crore revenue making company in Kerala only.
but still we are profitable right now of 10%, close to 10% EBITDA margin. അതൊരു മാസ് ഡയലോഗാണ്. That deserves an applause, guys. 30 crores to 120 crores to 250 crores to making 350 crores this year. I mean, that's one hell of a journey. So, but what I am telling is actually, ഞാൻ ആ decision last year എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ I know that like I can make a profitable like cost everything we can manage, we can optimize, we can make it profitable in 2 years of time. But I have to take a decision that this we have to do this year. Then only like I can make it profitable in 3 years of time. Understood. So at that time maybe we have some issues like whether it is sustainable or not. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ if we are confident that we can make it profitable, we can make it sustainable, then we have to go for it എന്നുള്ള ഡിസിഷനിലായിരുന്നു. അന്നെടുത്ത ഡിസിഷനിലാണ് I become 350 right now. Then next year like I have to expand again. So if I have to move to 500 next year. So then I am sure that next year I will be in break even or in some loss. But I am pretty sure that after that year, I can make it like more profitable, cost managing, everything can be done on that year. So that is the thing. So sustainability can be done if you have a good community, the customer acquisition cost, everything is in a normal way, then we can do for it. Then mass branding, spending that much of amount on marketing and everything won't work. I think that's the thing I understood like when coming to Edtech. Perfectly put. അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അല്ലേ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജേണി വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റമീസിലേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ എഡ്ടെക് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്നുള്ള ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വിരാമം ഇടാനായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഷുഡ് ബി ദ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫോർ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിച്ച് ഇസ് എയിമിംഗ് ഹൈ ഗ്രോത്ത്? ലൈക്ക് വൺ തിങ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ലൈക്ക് അനന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ P&L സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ഒന്നും അല്ല ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്. ലൈക്ക് ബൈജൂസ് ഗ്രോ ചെയ്തു. ഓഫ് കോഴ്സ് എഡ്ടെക് എന്നുള്ള വേർഡ് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്തതിൽ ബൈജൂസിന് ഹ്യൂജ് റോൾ ഉണ്ട്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ബൈജൂസ് ഫെയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എഡ്ടെക്സിലുള്ള എല്ലാ പ്ലേ ബുക്സും ബൈജൂസിൻ്റെ പ്ലേ ബുക്ക് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ബൈജൂസ് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലാതെ ഗ്രോ ചെയ്തത് നോട്ട് ഓൺലി ലോസ് മേക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ്, കൾച്ചർ, അവരുടെ അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ബട്ട് ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട്, ലൈക്ക് നമ്മളതിൽ നിന്ന് മേ ബി കേസം ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പം കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പം സസ്റ്റൈനബിളി ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഈസ് ആ ഒരു സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേ ബുക്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം അനന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റവന്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് 2 crore ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിൻസ് ഇൻസെപ്ഷൻ. 2 crore പിന്നെ 8 crore ആയി, 8 crore 17 crore ആയി, 17 to 35. സോ എഗെയിൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്ലേ ബുക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കോമൺ പ്ലേ ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം മേ ബി ഇപ്പോൾ അനന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് അനന്ത് ഒരു ഡിസിഷനാണ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മളേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. സോ എനിവേ വൺ തിങ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയറിംഗ് മോർ പീപ്പിൾ, സ്പെൻഡിങ് മോർ ഓൺ ആഡ്സ്. നമ്മൾ 10 പേരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നു, 10 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, വി ഗോട്ട് 10 rupees. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വെൻ വി ഹയർ 100 people ആൻഡ് സ്പെൻഡ് 100 rupees, we should not expect 100 rupees. അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അഗെയിൻ ഇപ്പം Xylem വരികയാണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു റെഡ്യൂസ് ദി CAC. നമ്മളുടെ കേസിൽ അത് വെരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിനെ കറക്റ്റ് പഠിച്ച് ലൈക്ക് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ല നമ്മുടെ പേയിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേ ബുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലേ ബുക്കിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈജൂസിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് വാലിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് CAC റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് എ 1:8 CAC to LTV റേഷ്യോ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. സോ വെൻ വി ഫോളോ അവർ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ദർ ഈസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ നോം ദാറ്റ് all edtechs should go sustainably and the term sustainable must be defined by the Byju story. Right. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സസ്റ്റൈനബിൾ വാക്ക് മാറ്റി പ്ലേ ബുക്ക് എന്ന വാക്കിലേക്ക് the end. അപ്പോൾ ഏതൊരു എഡ്ടെക് സോ നൗ വി ഹാവ്, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എഡ്ടെക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഇവരെക്കാളും ബെറ്റർ ആൾക്കാരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇനി ആക്ച്വൽ പ്ലേ ബുക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. സോ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് നെക്സ്റ്റ് 2, 3, 5 years എന്ത് പ്ലേ ബുക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്? In what way do you think you should grow, and if you grow that way, where do you think you want to reach? എവിടേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? So actually like Xylem start ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം 4 year ആയി. like we are actually expanding both vertically and geographically. like പുതിയ verticals we have started, right? We start at NEET JEE only, then we started K10, then getting into PSC Kerala, like അപ്പോൾ അത് horizontal like Correct. what we have done, right? Then new verticals we have started, right? Commerce we started, CA, ACCA, CMA.
Then geographically, we started in Tamil Nadu. We started like Coimbatore, Trichy, Salem. Like we are going into there. Right. So first the playbook is similar, right? So we start online. We have to build the community and to build a trust around the students. So because our YouTube channels won't be seen by other target audience. Because if you search for Xylem SSLC in YouTube, it has 14.3 lakh subscribers. Never come to me because my YouTube algorithm will never show it that to me. 14.3 lakhs is actual Kerala SSLC students. Correct. Yeah. So that is the thing. Like so we have a channel for Xylem class 9. So we have a channel for class 8, class 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So 1 to 12, we have exclusive YouTube channels. Right. So that is our funnel for next 12 years. Nice. You got the point, right? Yeah. So after 12, we are giving all other. Look, we will for if somebody interested in commerce, they can choose our CA, CCA, CMA wing. If somebody is interested in our NEET JEE, they can go for that. So we are planning for universities. We are planning for everything, right? So from the class 1 to the CLTV, which should be like. So customer lifetime value should be like they can follow as a Xylemian to their entire life to get into a job. So that is our plan. That is how we go. So that playbook that we have done in Kerala, we are trying to replicate in other places also, other geographical areas like Tamil Nadu, Karnataka and all. So that is. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം everything is in motion. ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ already in motion. It's already in motion. ഇനി എന്താണ്? What is next for Xylem? It's next is actually like once we build. It's of course we are also trying to figure out, right, what to do next, right? Very so honest because, answer. Very honestly, right? But because to build it to 2x the revenue that we are doing, 2x the number of like I always believe like number എല്ലാം ഈ ഫീൽഡിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് സീരിയസ്ലി ഐ എം ടെല്ലിങ് ലൈക്ക് എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഓഡിയൻസിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് വളരെ കുറവാണ്. കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വേറൊരു ഒരു ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരിക. അപ്പം കുട്ടികളുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് 1,000 crore in Kerala in next 3 years. 1,000 crore for example. We have 150 hostels in Kozhikode. 1,000 crore invest ചെയ്യാൻ. We are investing in Kerala right now. So what we are planning is actually we are getting into schooling. We are taking 10-15 schools, complete infra from class 1 to 12. Universities we are അപ്പോൾ building. അതൊരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? സസ്റ്റൈനബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? Yes. So because conventional education is sustainable, everything, right? You know, right? All the universities are sustainable. Some schools are also sustainable. അല്ല, പക്ഷേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂൾസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപെക്സ് വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറവാകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വളരെ ഇന്റലിജന്റ് മൂവ്. Yeah, we have 40 schools right now in Kerala already running. Because we need our own schools also from 1 to 12. Everything we are running, all the technology what we have to implement there. Then we have 150 hostels in Kozhikode right now. 150 hostels, 150 buses. So it's scattered. We are trying to build a Xylem city in Kozhikode right now, taking 100 acres of land where we build hostels, everything in a place, our own infra, everything designed for our students. So such kind of like infra that we are planning to build to maintain a sustainable system for next 20-25 years. So we plan for next 25 years. 25 years, like what changes that will happen, we will try to implement there. So that is the thing that we are planning next to make the system stable and to a long-term run that we are planning. So and also asset creation is happening in parallel on that. But parallelly, like we are making the system comfortable for the students to become the part of Xylem, right? And they will be happy at the end also. അപ്പോൾ ശരിക്കും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. Yes. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അവിടെ എത്തണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സസ്റ്റൈനബിൾ പാത്ത്. യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പമുള്ള സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് അവരെക്കാൾ അൺമാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു സ്കെയിൽ അവർ സിസ്റ്റം ടു എ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ്. ദെൻ ലൈക്ക് ഏറ്റവും വാല്യൂസ് ഇപ്പോഴെന്താണോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. പിന്നെ പുതിയ വെർട്ടിക്കൽസ് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലോർ മോർ, റൈറ്റ്? നഴ്സിംഗ് കോളേജസ് ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് മോർ. സോ അതേഴ്സ് വെർട്ടിക്കൽ മോർ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഓൺലി നെയിമായിട്ട് Xylem എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് കേരളത്തിലും ബാക്കി സൗത്തിലുമേക്കും എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് അവർ പ്രൈമറി എയിം. ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഓൾസോ, ഹോണസ്റ്റ്ലി, റൈറ്റ്? താങ്ക് യു. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് റീക്യാപ്പ് തരാം. അതായത് ചർച്ച എന്താണ്? സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി സസ്റ്റൈനബിളി ഗ്രോ എൻ എഡ്ടെക് ബ്രാൻഡ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മളപ്പോൾ എഡ്ടെക് എടുത്ത് കളയാം. ഹൗ ടു സസ്റ്റൈനബിളി ഗ്രോ എ ബിസിനസ്, ദാറ്റ്സ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആക്ച്വലി. സോ ദ പോയിന്റ് ബീയിങ്, what matters is us as a business owner or as a business having a dream, having an objective, having a goal, having an eventual destination and about reaching there. So what matters is you reach there. If you eventually reach your destination, you're sustained by definition, right?
What is sustenance, right? You survive, you sustained, and you reach there. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ബീങ് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗോളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിളി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സസ്റ്റൈനബിൾ ആവണമെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ്, എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സസ്റ്റൈൻ ആയി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓരോ കമ്പനിക്ക് അവരുടേതായ സസ്റ്റൈനബിൾ റൂട്ട് ഉണ്ട്. അനന്തുവിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ റൂട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് റമീസിന്റെ റൂട്ട് കേൾക്കാം. വേർ ഡു യു വാണ്ട് ഗോ? ഹൗ ആർ യു പ്ലാനിങ് ടു ഗോ there? വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്ലേ ബുക്ക്? Yes, again, like I don't have a 10-20 year story and all. വെരി നിയർ ഫ്യൂച്ചർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി ആർ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസ്. നമ്മളൊരു 2.5 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അതൊരു ഫണ്ണലല്ല, 2.5 വയസ്സ് മുതൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ വി വാണ്ട് ടു കീപ് ദം ലൈക്ക് ഫോർ 10 to 15 years. Initially we started with academic programs, basically the tuition programs, but something which makes us different is the personalization. നമ്മൾ 1-on-1 ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നത്, and all our elements, all our services are more related and focusing on this personalization element. അപ്പം പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു വിഷനായിട്ട് പറയൽ ഓരോ യുണീക്ക് സ്റ്റുഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും യുണീക്കാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താനുണ്ട്. അത് എത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ മാറാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ എനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എനി ബിസിനസ് ഈസ് ഔട്ട്കം ഓറിയൻറ്റഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാർക്ക് കൂടണം എന്ന് ഔട്ട്കം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സിമിലർലി തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് വെരി യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അഗെയിൻ ഈ ഔട്ട്കം പാരൻസിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ്. സോ ദർ ഈസ് അതർ പാർട്ട്, സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഷെഫ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഷെഫ് ആവാനുള്ള ഒരു സ്പേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ്. സോ എല്ലാ ആസ്പിറേഷൻസിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇൻ്റർവെല്ലിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഫിലോസഫിക്കലി നമ്മുടെ ആൻസർ. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റർ പാർട്ട്. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഫിലോസഫേഴ്സ് അല്ലല്ലോ, പേരൻസും അല്ല, ഇവിടെ ബിസിനസ് ഉള്ളവരും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരും അതിലെ ആസ്പിരൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ആ ബിസിനസ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അഗെയിൻ വിൽ കം ടു എഡ്ടെക്. എഡ്ടെക്കിൽ ഈ CAC എന്ന് പറയുന്നതൊരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ലൈക്ക് എല്ലാവരും സഫർ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തിൻ്റെ റീസൺ പറയുന്നത് മേ ബി CAC to LTV റേഷ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ CAC ഒരു 30%, 40% മേലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല എന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ വരുന്നത്. സോ അഗെയിൻ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്. അഗെയിൻ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് PMF, റൈറ്റ്? There are like post-COVID scenario, PMF ni 2 definitions ഉണ്ടായിരുന്നു in Edtech: pandemic market fit and product market fit. So these are 2 different things. പാൻഡമിക്കിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ വി ബിൽഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഇപ്പം കാശുണ്ടാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ബിസിനസ്. നമ്മൾ അനന്തു പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ 20-year പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ 25-year പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഭാവിയിൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും വേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വി കീപ്പ് ഓൺ ഐട്രേറ്റിംഗ്. ഇത് എപ്പോഴും ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു മൊയലിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ മൊയലിൻ തന്നെയാണ് കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ഐട്രേറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഇവോൾവ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. നമ്മൾ വെരി ബേസിക്കലി അക്കാഡമിക് ട്യൂഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നൗ വി ടീച്ച് 2.5-year-old അബൌട്ട് കുക്കിംഗ് ഓർ culinary ആർട്സ്. അപ്പം നമ്മളൊരു 3 വയസ്സായ കുട്ടിയെ ഓൺലൈനിൽ കുക്കിംഗ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ബിൽഡ് ഫോർ ദി കറണ്ട് ഡേറ്റ്, ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തതല്ല. സോ വി ഹാവ് അഗെയിൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കലി നമ്മൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം കേരള, ദെൻ വെൻ ടു GCC. GCCയിൽ 50% ഓഫ് ദി റവന്യൂ റൈറ്റ് നൗ കംസ് ഫ്രം GCC, then all the Gulf countries, not only UAE. Then we want to build some products for Western markets as well. That's how we meet in Finland. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൻലാൻഡിലാണ്. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എവറി വൺ നോ ദി സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ഫിൻലാൻഡ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് R&D ടീമുണ്ട്. വി ആർ ബിൽഡിംഗ് സം പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ ദി വെസ്റ്റേൺ മാർക്കറ്റ്സ് ആസ് വെൽ. സോ ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നീഡ്സും ആസ്പിറേഷൻസും മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് ബോത്ത് ജോഗ്രഫിക്കലി ദെൻ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽസ് ആസ് വെൽ, ഹൊറിസോണ്ടലി എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് വൈസ് ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് എ ടെക് സാവി പേഴ്സൺ. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ടെക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. ഞാനൊരു ലോയറാണ്. BBA LLB ഹോണേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ക്രിമിനൽ ലോയിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ബിസിനസ് സംഹൗ. ബട്ട് ഐ എം വെരി പീപ്പിൾ സാവി ബിസിനസ്. ലൈക്ക് ഐ ലവ് പീപ്പിൾ സാവി ബിസിനസ്. എനിക്ക് പീപ്പിളാണ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടെക്കിനേക്കാളും. സോ വൺസ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിളി ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി നീഡി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് without investing in people you can't develop any business. നമ്മുടെ ഏത് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും there is a element of investing in people. We focus on tech, we focus on process. Most of the founders fails due to the lack of focus on people. അപ്പോൾ ആ പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിലും പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വെരി ഹ്യൂജ് ടോപ്പിക്. നമ്മളെ കൾച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ
second level management, third level management, the very unit. സോ ഈ എലമെൻറ്റ്സിലെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ആ പീപ്പിളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ടാലൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി, ടാലൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഫോക്കസ് പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരു 0 to 1 എത്താൻ ഫൗണ്ടർ മതി, ബട്ട് 1 to 100 ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടീം. അപ്പോൾ ആ ടീം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ലൈക്ക് നോട്ട് ഓൺലി എഡ്ടെക് എനി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആവുന്നത്. നൈസ്. ഇനി ഇവിടെ റമീസിനോട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം അനന്തുവിനും സൈലത്തിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആംഗിൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർക്ക്, കാരണം അക്കാഡമി പോലൊരു ജയന്റ് പോലും വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എഡ്ടെക്കിൽ ലൈഫ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഈവൻ വേദാന്ത് പോലും പറഞ്ഞ സെയിം ആണല്ലേ, ലൈഫ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകുന്നത് കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ട പ്രസക്തി പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ റമീസിനോട് ചോദിക്കാം, ഗിവൺ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആംഗിൾ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഹ്യൂജ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രസൻസ്, ഹൗ ആർ യു ഡീലിംഗ് വിത്ത് റെഡ്യൂസ്, യു മെൻഷൻഡ് എ CAC LTV ratio of 8, which I think is amazing, right? Out of the world sort of a CAC LTV ratio. So how are you doing that? How are you achieving, maybe given people are probably listening to this to get tips on building an edtech business of sorts, what tips do you have to add there? Actually, when I say I have a very good CAC to LTV ratio, it is not primarily upon the CAC, it's on the LTV. നമുക്ക് CAC ലൈക്ക് നോർമലി എല്ലാ എഡ്ടെക്സിനും വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും CAC വരുന്നത്, ബിക്കോസ് ലൈക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് സെയിം ആണല്ലോ. ബട്ട് നമ്മുടെ LTV ഈസ് സംവർ ബിറ്റ്വീൻ 35,000 to 40,000. നമുക്ക് ഒരു 20,000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോഴ്സ് ഗോസ് അപ് ടു 1.8 lakhs. സോ 1.8 lakhs വരെ പോകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഹൈ LTV മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ ഒരു എഡ്ടെക്കിൽ, ഒരു ഓൺലൈനിൽ, ദാറ്റ് ടു ഫോക്കസിങ് ഓൺ വെരി യങ്ങർ കിഡ്സ്, ദാറ്റ് ടു 1 to 1, ഒരു 3 വയസ്സായ കുട്ടികളെയും 4 വയസ്സായ കുട്ടികളെയും ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി കസ്റ്റമർ ലൈഫ് സ്പാൻ ആൻഡ് LTV എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പീപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും ടിൽ ഡേറ്റ് നമ്മൾ പീപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്, വെദർ ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ എനി അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, നമ്മൾ ആ പീപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വിട്ടിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്ക് എനി ടൈം അവർക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ വി ട്രൈ ടു ഗീവ് ദം ദി റീഫണ്ട് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഹിയർ ദം. ഈവൻ എനിക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പാരൻസിൻ്റെയും സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട്, ബോത്ത് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്. ലൈക്ക് വെൻ യു ഹാവ് എ 25,000 സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ് രണ്ട് എൻഡും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അവരെ കേൾക്കുക, അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർ ദി സൊസൈറ്റി ആസ് വെൽ. ലൈക്ക് B2C ആണല്ലോ, നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ if we have a people first approach, we can go take LTV to next level. Again, this is education. People are very eagerly waiting to spend on their kids both for formal and informal education. So adoru prashnamalla, but if we give good value proposition for that, we can take the LTV to next level. പക്ഷേ ഈ പെയ്ഡ് അക്വിസിഷൻ, പൈസ കൊടുത്ത ആളെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് സസ്റ്റൈനബിളി മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Got your point. So you want the other element, right? How ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോൾഡ് കോൾ ചെയ്യാറില്ല. നമുക്ക് ഇൻബൗണ്ട് ലീഡ്സ് കിട്ടും. വി ജനറേറ്റ് ലീഡ്സ് ഇൻ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. ബട്ട് നമ്മളിൽ വരുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ദേ ഓൾറെഡി ന്യൂ ഇൻ്റർവെൽ. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻ്റർവെൽ അറിയാം സംഭവം, വെദർ ത്രൂ ദെയർ ഫാമിലി ഓർ റിലേറ്റീവ്സ് ഓർ ത്രൂ ദി നാനോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഓർ ദി മൈക്രോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. സോ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ടീം ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാരൻസ്, ഇവിടെ വരുന്ന പാരൻസ് മുന്നേ ഇൻ്റർവെൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വി ഹാവ് അവർ ടീം. സോ ദിസ് സിസ്റ്റം റൺസ് ഇൻ ദ ബാക്ക് എൻഡ്. A final point being, you invest in creating the brand. Exactly. And then probably run, I don't know, activities to generate leads. Yeah, and focusing on the value proposition as well. Got like it. people first approach. Got it. Final question. Again, playing devil's advocate here. നമ്മൾ തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ വിഷയം കുറച്ച് ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണ്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ബൈജൂസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ അക്കാഡമിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിയർ 1,000 crores 500+ crores ലോസിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഒരു പ്യുവർ ഡെവിൽസ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ വർത്താനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബൈജൂസ് ആണെങ്കിലും അക്കാഡമി ആണെങ്കിലും പണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരും വേദികളിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവഞ്ച്വലി അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു? അത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വാട്ട് ഡു യു ഈവൻ തിങ്ക് ദേർ? രണ്ടുപേർക്കും എനിവൺ ക്യാൻ ആൻസർ. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ലൈക്ക് മെയിൻലി ദേ ആർ ഫേസിങ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഞങ്ങൾ അവരെന്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും മെയിൻ കാര്യം. അതായത് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് കൃത്യമായി ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ദ പ്ലാൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 5 years ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഗുഡ്. അത് ഹാപ്പിലി ചെയ്യുക, നന്നായി എന്ത് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയിൽ ചെയ്താൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ. ബാക്കിയെല്ലാം ടൈം ഹാസ് ടു പ്രൂവ്. ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ലെസൺ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ബൈജൂസ് അക്കാഡമിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക്
അവർക്ക് ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ മാത്രം ഞാൻ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രഷേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതിൽ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽ ദാറ്റ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഈവൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും. സോ എവ്രി വൺ ഈസ് വെരി ഈഗർ ടു റേസ് ഫണ്ട്സ്. സോ വൺസ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തവരിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 90% റിഗ്രറ്റ് അബൌട്ട് റേസിങ് ഫണ്ട്സ്, റൈറ്റ്? സോ അത്തരത്തിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ദാറ്റ് investors will reverse pitch to you and you get the baton to choose the investor. അത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുകയും ആ ബാറ്റൺ, ആ ബോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ റേദർ ദാൻ റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ്. സോ ഇതെല്ലാം ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്തതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്, ബോത്ത് അൻ അക്കാഡമി ആൻഡ് ബൈജൂസ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ലോകത്തിന് എഡ്ടെക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് കുറച്ച് പേര് പഠിപ്പിച്ചു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ലോകത്തിന് എഡ്ടെക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. I hope this has been valuable. Thank you both of you. Yeah.